So this song, what I will be saying at this moment, this one very special to me or very dear to me because I think although I don't have experience, but I think the lines are perfect, for a bonding to a relationship, to continue longer period. So here's the song. Let's start it. हो 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 कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल ही जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ, एक बार कह दो तुम भी हाथों में लेके हाथ, हो अब जिंदगी का मकसद है बस तुम्हारा साथ, एक बार कह दो तुम भी हाथों में लेके हाथ, तुम हम बन के रहेंगे हम सफर, शिकवा करे न कोई एक दूजे से उम्र भर, प्यार हमारा हो कैसे ये देखे जग सारा, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे हो के दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, ना मैं तुम्हें सताऊं. Apologies for interrupt, but there's the line, what I talking about on the first, so মনোযোগ দিয়ে শোনার আবেদন. हो ना मैं तुम्हें सताऊं ना तू मुझे सताए, ना मैं तुम्हें सताऊं ना तू मुझे सताए, मैं तुमको समझ जाऊं तुम मुझको समझ जाओ, ओ हो ना मैं तुम्हें सताऊं ना तू मुझे सताए, मैं तुमको समझ जाऊं तुम मुझको समझ जाओ, चाहत ही पूजा हो मन मंदिर हो जान मन, चाहत ही पूजा हो मन मंदिर हो जान मन, एक दूजे के बिन एक पल भी लगता नहीं ओ मन, चाहत ही पूजा हो मन मंदिर हो जान मन, एक दूजे के बिन एक पल भी लगता नहीं हो मन, फिर भी जीवन बन जाएगा प्यार का तराना, फिर भी जीवन बन जाएगा प्यार का तराना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना,
कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, कहता है पल पल तुमसे होके दिल ये दीवाना, एक पल भी जाने जाना मुझसे दूर नहीं जाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना, प्यार किया तो निभाना। আচ্ছা, তো গানটি শেষ হলো। আহ এই গানটিতে আমি তো মাঝখানে একবার বলেছি, তারপর আবার বলতে চাই যে এই যে এই লাইনটা, না তুম সমাজ যাও, না তুম মুঝে সতাও, না মে তুমি সতাও। হ্যাঁ, তো এটা কিন্তু একটা অনেক সুন্দর একটা মানে অর্থবহ করে। যারা হিন্দি ভাষা বুঝেন তারা তো বুঝলেন, আর যারা যদি না বুঝেন তাহলে আমি আর একটু মানে ডিটেলসে বলছি, কারণ অনেকেই হয়তো বা থাকতে পারে যে হিন্দি ভাষার সাথে এতটা কমফোর্টেবল না, বা হিন্দি ভাষা মানে এতটা ভালোভাবে না বোঝাটা অস্বাভাবিক কিছু না, কারণ আমরা যেহেতু জন্মগত বাঙালি। তো যাই হোক, এটার অর্থ হচ্ছে যে তুমি আমাকে রাগাবা না, আমি তোমাকে রাগাবো না। হ্যাঁ, না মে তুমি সাতাও, না তুম মুঝে সাতাও। হ্যাঁ, তুমি আমাকে রাগাবে না, আমি তোমাকে রাগবো না। তুমি আমাকে বুঝে যাবে, আমি তোমাকে বুঝে যাব। হ্যাঁ, এটা কিন্তু আমি মনে করি এটা মানে, যদিও আমি কোনো তেমন বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে হয়তো যাই নাই, তবে এই লাইনটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ। কারণ যারা বুঝার, আমি মনে করি খুব ভালোভাবে বুঝবেন যে একে অপরকে না রাগিয়ে, বা রাগ যদিও সম্পর্কেরই একটা অংশ, তবে বুঝাটা খুব জরুরি। যে দ্বিতীয় লাইনটা যেটা বলছে যে আমি তোমাকে বুঝে নিই, তুমি আমাকে বুঝে নাও। যে একটা সংসারে, যখন একটা সংসার হোক বা যে কোনো একটা সম্পর্ক হোক, যদি দীর্ঘস্থায়ী কারোর সাথে সম্পর্কে যেতে চান, তাহলে অবশ্যই একে অপরকে বোঝাটা অবশ্যই অনেক অনেক জরুরি। আরেকটা বিষয়, জানি না আপনারা ভারতের শাদি.com ওয়েবসাইট যে প্রতিষ্ঠা করছে, মানে ম্যাট্রিমনি ওয়েবসাইট আর কি, যেটা মানে একে অপরকে দেখে পছন্দ করে, মানে ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আর কি। তো এরপরে বিয়ে হয়। হ্যাঁ, তো ওইটার প্রতিষ্ঠাতা অনুপম মিত্তাল, হ্যাঁ, ভারতের একটা প্রতিষ্ঠিত উনি ব্যবসায়ী, প্রায় 1,000-1,500 কোটি টাকার মালিক, মানে আরো অনেক বেশি। হ্যাঁ, আমি একটা আনুমানিক বলছি আর কি। তো সে অনেক হিউজ পরিমাণ একটা মানে বৃহৎ একটা ব্যবসায়ী। তো যাই হোক, ওনার একটা কথা আমি একটু বলতে চাই। সেটা হচ্ছে যে ওনাকে একটা সাংবাদিক জিজ্ঞেস করেছিল যে বিয়ের জন্য আপনি যে মানে একটা ভালো একটা ওয়েবসাইট আপনি তৈরি করছেন, তো মানে শাদি.com বা বিয়ে বিষয়ক একটা ওয়েবসাইট। তো এখন কথা হচ্ছে যে আপনার বিয়ে সম্পর্ক নিয়ে আপনার মতামত কি, যে একটা বিয়ে বা দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কে যেতে হলে একে অপরের প্রতি কি থাকা জরুরি। তো তিনি পরবর্তীতে উত্তরটা দিয়েছিল এরকম যে বুঝা, মানে একে অপরকে বুঝার যে শক্তি, সেটা থাকা অনেক বেশি জরুরি। হ্যাঁ, কারণ শারীরিক যে সৌন্দর্য, সেটা সাস্টেন করবে না, সেটা 5 থেকে 7 বছর বা 10 বছর, এরপরে ছেলে হোক বা মেয়ে হোক, আস্তে আস্তে আসলে পরিবর্তন এটা হবে, এটা হয়েছে, এটা হবে, সামনেও মানে হবে। হ্যাঁ, মানে মানুষ আমরা পরিবর্তনশীল, আমাদের শারীরিক সবসময় একরকম থাকবে না। তো এটাই বাস্তব। তো ওইটার ক্ষেত্রে যদি প্রথমে শুরুর পর্যায়ে যে আমরা যদি ওইভাবে বাছাই করি যে যে সে আমাকে বুঝতে পারছে কিনা বা আমি তাকে বুঝতে পারছি কিনা, তাহলে ওই জিনিসটা রয়ে যাবে। হ্যাঁ, মানে একজন আরেকজনের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ওই জিনিসটা রয়ে যাবে যে কে কতটুক ভালোভাবে বুঝতে পারছে একে অপরজনকে। তো যাই হোক, তো আমিও এটার সাথে মানে সম্পূর্ণভাবে একমত যে রূপ জিনিস বা শরীর যে জিনিসটা, সেটা থাকে না। হ্যাঁ, একটা না একটা পর্যায়ে চলে যায়। তো তাই ধারণা রাখবো যে আপনারাও ওই রকম ভাবেই খুঁজে নিবেন। যারা খুঁজে পান নাই তারা ওই রকম ভাবেই খুঁজে নিবেন। আমিও খুঁজে পাই নাই, আমিও ওই রকম ভাবেই খুঁজছি যে যে আমায় বুঝবে এবং আমি তাকে বুঝবো। তো যে মানে একটু হয়তো দীর্ঘ হয়ে গেছে ভিডিওটি, তার জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থী। তবে এই গানটিতে এই লাইনটা থাকার কারণে আমি একটু বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যায় গেলাম। তো যারা যদি কেউ বিরক্ত হয়ে থাকেন আমার কথার কারণে, তো আমি তাদের কাছে আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রার্থী। তো যাই হোক, থ্যাংকস ফর লিসেনিং।